Mm. So this is the first class. So don't worry about this package. I will talk about package later. But now, so this is a default. It's generated by the text editor. So now I'm going to show you how the Java program look likes, and tomorrow I will explain each part of code. So so I would like to create a new class. So creating a person class. So what else the person may have? So సో సో పర్సన్ మీన్స్ అంటే పర్సన్ ఒక వ్యక్తికి ఇందులో నేను కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఈ ఒక వ్యక్తికి ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. సో ఆమ్, సో ఒక వ్యక్తికి ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ గురించి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో అంటే ఒక పర్సన్కి ఏ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉంటుందో నేను రాసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో instead of name I would say first name. What else person can have um, first name, last name, and then person can have date of birth. So for the date of birth we use type is local date. So now I'm going to create so also I'm going to create getters and setters. I'm gonna generate constructor. Okay, so don't worry, I'm just generating this code. You will see later, I will explain what is this all mean. I'm not expecting you to know everything right now, so don't worry. So if you don't understand anything, just um, stay with me. So I think we have Srikanth here. I don't want to accept late just for today. Let's so you may not, if you are a very beginner,
you may not understand what is this all. So, and also what person can have um, first name, last name, date of birth, and Yes. private address. Yeah. So if you see this red one, so if you see these three types, string, local date, these are all built-in types. It comes with the Java, but then this address is not a built-in type. So you have to create a class for this. Okay, now it's happy. Before it's not happy. You may have questions. So I'm going to explain each and every code in this section of code in this class. I will explain each and every line of code tomorrow, but I'm going to show you how the object oriented programming look like. So if you don't understand anything, just someone said what person can have um, sorry. Okay, so um, first name, last name, date of birth, address, and what else person can have. um, so here address means we can have um, address one, let's say address one, private address spelling. What else? Address, and so in the United States people have address and city, city and state. Okay, person have address. So these are all, I will explain each and everything, but don't worry why we need to create this type. This is a type and this is a type. I will explain each, and so you may have questions why this address doesn't pop up like this color. So um, so how many of you, let's say, okay, I'm gonna put this one, first name, last name, date of birth here. I'm gonna create a constructor for address, only for the address. Okay, I need to let me create a, oh, I don't need this. I'm gonna create here. We need to get address. Okay, someone is Srikanth. Okay,
let's wait for today. Okay, so you may not understand what I'm doing right now here. Just would like to show you some things here. Okay, what else we need to um, okay, what else person can have? I think people can have in the United States. Private, like pet. So this is not, see, if you see this one is also type, so you cannot resolve this one, so you have to create a class for the pet. So then it's gonna happy, it's gonna be happy. Oh yeah, it's gonna be happy. And also what person can have, we'll talk about this one. First name, last name, date of birth, is mm, person can have spouse. Okay, so I will also explain you, you may have a question. This is a class type, this is also, you may ask, this is also what type of data it is. Okay, so don't worry, we will go slow. So I also have a created a pet, because every human, every person mostly owns a pet here. So um, so okay, what else do we need to, pet person address. So generally pet have so many things. um, I would say, let's talk about pet has a name, right? We always give a name for pet. Just string name. What else pet can have? Pet can have a date of birth too. When my date. So let's create a, to generate a constructor. Just a minute, guys. So someone is texting. Let's create a getters and setters. This, okay. I supposed to create a class here, but I didn't create. So um, I'm gonna have one more class. We can call this class maybe um, dog. Okay. So you may wonder, సో ఐ క్రియేటెడ్, అంటే నేను ముందు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, పర్సన్ క్లాస్. ఆ పర్సన్ క్లాస్లో వీటిని
మామూలుగా మనం ఏమంటాం అంటే ఫీల్డ్స్ అంటాం. మీరు వేరియబుల్స్ అని నేర్చుకుంటే ప్రస్తుతానికి నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు. సో పర్సన్ క్లాస్లో మనకి ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫీల్డ్స్లో కొన్ని ఏంటంటే బిల్ట్ ఇన్ అంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్తో వచ్చేవి. మిగతావి ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్సన్, అడ్రస్, పెట్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నవి. సో వీటి గురించి మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే పెట్ అనేది, సో ఇదేంటంటే ఇది ఒక క్లాస్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక డాగ్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను. సో నేను పెట్ ఎందుకని క్రియేట్ చేశానంటే మీకు ఈ టాపిక్ని మీకు అంటే మీకు ప్రీవియస్గా ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఆ పెట్ అనేది ఏంటంటే పేరెంట్ క్లాసు, డాగ్ అనేది చైల్డ్ క్లాసు. సో ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఎక్స్టెండ్స్ పెట్ క్లాస్ హియర్. సో ఇట్స్ నాట్ లైకింగ్, లెట్స్ సీ వై ఇట్స్ నాట్ లైకింగ్. ఎందుకు ఇది తీసుకోవట్లేదంటే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఉంది దేనికని. సో నేను ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు కర్సర్ పెట్టినట్టుగా అయితే దేర్ ఈస్ నో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అవైలబుల్ ఇన్ పెట్. సో ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి పెట్ క్లాస్లో. సో అయితే కన్స్ట్రక్టర్ సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది మీకు చెప్తాను. డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా, సో ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే క్లాస్ నేమ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీ టైప్ అని. సో I think now it's a happy. Yep. So I will explain everything later, and also make sure that there is a one thing you may get confused. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి. అంటే ఇక్కడ డాగ్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్ ఎక్స్టెండ్స్ అని ఎందుకు కీవర్డ్ని యూజ్ చేశాను ఇక్కడ పెట్ అని. సో ఆ పెట్ క్లాస్కి డాగ్ క్లాస్కి నేను డిఫరెన్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాను. సో అంటే దీన్ని మనం పెట్ అనేది పేరెంట్ క్లాసు, డాగ్ అనేది చైల్డ్ క్లాసు. సో ఇక్కడ మీరు బేసిక్గా ఏం చెప్తున్నానంటే బేసిక్గా పేరెంట్ క్లాస్కి అంటే అస్సలు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళైతే ఒకటి సింపుల్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా పిల్లలకు వర్తిస్తాయి. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతే పెట్ క్లాసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చైల్డ్ క్లాసు యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. సో అవన్నీ చైల్డ్ క్లాసెస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. సో మేక్ షూర్ దట్, సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నేను రేపు అంటే ఇందులో నేను కొన్ని డమ్మీ మెథడ్స్ పెడుతున్నాను. అంటే డాగ్ ఏం చేస్తుంది అనేసి. డాగ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్. బార్క్, ఓకే. SOUT అంటే ఏంటని చెప్తాను తర్వాత. సో డాగ్ ఏం చేస్తుంది, బౌ బౌ అంటుంది. ఓకే. సో బాబా అంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ
క్లాస్ ఏంటంటే క్యాట్ అని. ఓకే, సో ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా క్యాట్ కెన్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ ప్రాపర్టీస్. సో పేరెంట్ ఎవరంటే పెట్ అనేసి. ఓకే, సో మీకు మళ్ళీ ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందనుకోండి, ఎక్స్టెండ్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటి కొత్త టాపిక్స్ అని అన్నారు అనుకోండి, నేను వాటి గురించి నేను క్లియర్గా చెప్తాను. బట్ ఇక్కడ మీరు బేర్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ రోజు కొంచెం బోరింగ్గా ఉన్నా సరే జస్ట్ బేర్ చేయండి. మీకు దీంట్లో ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తాను. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉంటుందని. యాక్చువల్గా నేను ఇవన్నీ ప్యాకేజీలోనే ఉంచాలి. నేను సపరేట్గా ఎందుకు చేస్తానో మీకు చెప్తాను. సో దాన్ని తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ పెట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లోని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ప్రతి క్లాస్ కూడా ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ 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 గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అనేసి. అంటే మన పూర్వీకుల నుంచి మనకి ఎలా అయితే ఒక అంటే ఇప్పుడు పెట్ అనే క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఈ క్లాస్లో మీరు చూసినట్టుగా ఈ క్లాస్కి నేను ఈ పెట్ క్లాస్కి ఏంటంటే నువ్వు ఎక్స్టెన్షన్ క్రియేట్ అంటే ఎక్స్టెన్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు. సో బట్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే ప్రతి క్లాస్ కూడా ప్రతి క్లాస్ కూడా ఒక గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయబడుతుంది. సో అదే ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. సో దాని గురించి మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను కదా, ఈ క్లాస్లో సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తాను. మియో అంటే మనం పిల్లి ఎలా అంటే నేను ఇది రాసిన జస్ట్ ఇలాగే ఉండవసరం లేదు, మీరు ఎలా రాసుకున్నా పర్లే. మియో మియో ఓకే, సో మియో అనేసి నేను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ క్లాస్లో ఇది డమ్మీ క్లాసు. ఈ వైడ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ అని, పబ్లిక్ అంటే మాడిఫైర్ అనేసి. ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ గురించి కూడా నేను మీకు చెప్పాను, నేను ఎవరైనా క్లాస్ లేకపోతే. సో అయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే జావాలో అంటే మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్లో ఏది చేసినా సరే ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ కాల్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మెయిన్ మెథడ్ ద్వారానే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అది కూడా మీకు నేను చెప్పాను. సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పినవి ఏవైనా సరే అర్థం అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. సో డోంట్ వరీ. సో మీకు అర్థం అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. సో నేను అది మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అర్థం అవ్వకపోయినా. సో మనం ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టర్ ఇప్పుడు నేను పర్సన్ వినోద్ ఈక్వల్ ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటారు అనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఆల్రెడీ మీకు కొంతమందికి తెలిసింది ఇది. కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మీరు విన్నారు. సో ఇది మనకి ఎందుకు ఇలా చూపిస్తుందో కూడా నేను చెప్తాను, ఎందుకు ఇలా ఉందని. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం పాస్ చేయవలసినవి ఏంటంటే ఈ పర్సన్ నేమ్స్లోని ఉన్న ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ. సో నేను ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్లో ఓకే సారీ, నేను యాక్చువల్గా రాంగ్ ప్లేస్లోని యూజ్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా మనం ఎక్కడైనా మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా మనం చేయాలన్నాను కదా. సో ఇప్పుడు ఇందులో
సో ఇక్కడ ఓకే, మీకు ఈ పర్సన్ క్లాస్కి ఓకే, సో ఈ పర్సన్ క్లాస్కి ఏంటంటే మనం ఇది క్రియేట్ ఇది ఏంటనేది కూడా నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ వినండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కూడా సేమ్ ప్యాకేజ్లో ఉండాలి. లేదు, సో ఇక్కడ మనం పాస్ చేయవలసినవి ఏమని, సో నేను ఇక్కడ పాస్ చేసి ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ పర్సన్ క్లాస్లో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్కి. సో క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మన ఫస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి వాట్ ఈజ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేసి ఇందులో పాస్ చేయాలి ఆ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇలా వచ్చిందంటే ఇవన్నీ ఒక దగ్గర లేనట్టుగా. సో నేను మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి. సో నిన్న మన క్లాస్లోని మనం చూసుకున్న క్లాస్లోని మీకు కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే వేరియబుల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, తర్వాత డేటా టైప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇవన్నీ లోకల్ ఈ పర్సన్ క్లాస్లోని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఈ పర్సన్ క్లాస్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో వీటన్నిటిని ఏమంటారు, ఓకే, వీటన్నిటిని ఏమంటారు అనేసి నేను మీకు చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్తాను. దీన్ని ఏమంటారు, సో దీన్ని ఈ మొత్తం కోడ్ని ఏమంటారని నేను మీకు చెప్తాను. సో ఈ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందో కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది డాగ్ అనే క్లాసు, క్యాట్, అడ్రస్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా సరే చేసేటప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతామని చెప్పాం. సో మెయిన్ మెథడ్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ నుంచి మనం ప్రతిదీ మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైనా చేయాలన్నా, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా సరే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అయితే పర్సన్ క్లాస్ అనేది, ఈ పర్సన్ క్లాస్లోని నేను శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఇందులో మీకు గెట్టర్స్, సెట్టర్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి ఏమీ తెలీదు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇందులో ఏంటంటే నేను వీటి రాసిన అన్నిటిని కూడా ఫస్ట్ మనం ఫీల్డ్స్ అంటాం, లేదంటే వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకే, ఇది ప్రైవేటు, స్ట్రింగ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది ఒక టైప్ అనేసి మనం చెప్పాం. దీన్ని ఏంటంటే మనం వేరియబుల్ ఇందులో ఇంకా స్టోర్ చేయలేదు వాల్యూస్ని. సో అలాగే పెట్ క్లాస్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీన్ని ఏమంటారంటే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేసి. ఈ డాగ్ క్లాస్లో ఏంటంటే ఒక మెథడ్ రాసాం. ఈ వైడ్ అనేది రిటర్న్ టైపు, సో ఇట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ అని. ఇక్కడ బార్క్ చూడండి, బార్క్ అనే దగ్గర ఏంటంటే ఏంటి కూడా హైలైట్ అవ్వలేదు. సో హైలైట్ అవ్వలేదంటే దాన్ని మనం ఎక్కడో యూజ్ చేయలేదనేసి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చు, ఇక్కడ పెట్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇక్కడ డాగ్కి ఏంటంటే లేదనేసి. సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రోగ్రామింగ్లోని ఇలా వచ్చిందంటే మనం ఆ మెథడ్స్ని అంటే యూజ్ చేయలేదనేసి. ఇక్కడ అడ్రస్లో కూడా, ఇక్కడ అడ్రస్లో మనం ఏం రాయలేదు. పర్సన్కి ఉన్న అడ్రస్ ఒక అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2, సిటీ, స్టేట్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ మనం రాసాం. సో ఇందులో నిన్న చెప్పే దాంట్లో ఈ రోజుకి నిన్నటికి నేను కొంచెం రాసి కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశాను. సో ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈరోజు సో అందరికీ W3 స్కూల్స్ తెలుసు కాబట్టి W3 స్కూల్స్లో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జావా మీద వచ్చిన తర్వాత సో నేను అక్కడ రాసే టాపిక్స్లోని చాలామందికి అర్థం ఉండొచ్చు. సో ఇందాక ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, నిన్న ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. సో అవన్నిటిని ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ ఎర్రర్స్ గురించి. సో
ఏంటనేది. సో ఓకే, నిన్న జావా సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందనేసి మీకు చెప్పాను. సో జావా అవుట్పుట్ కూడా ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను. సో వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో ఈ ఈ కామెంట్స్ ఇవి కాదు, మీకు నిన్న వేరియబుల్స్ కూడా అయిపోయింది. డేటా టైప్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి. సో ఈ టాపిక్ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అనేసి. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్లో నేను మనం చూసినట్టుగా అయితే, సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సో ఇది స్ట్రింగు, లోకల్ డేటు, పర్సన్. ఇందులో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి? శ్రీకాంత్. సో నిన్న క్లాస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుసు కదా, ఇందులో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైపు, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అనేది. సో ఎవరొకరు చెప్పండి నిన్న. చెప్పండి మేడం. స్ట్రింగ్ ఇంకోటి వచ్చి అడ్రస్, లోకల్ డేట్, ఇవన్నీ వచ్చి నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అవుతుంది సార్. ఇంట్ వచ్చి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంట్ కానీ, ఫ్లోట్ కానీ, డబుల్ కానీ, క్యార్, ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అవుతాయి. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. అయితే ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో సో ఈ క్లాస్ కూడా జస్ట్ ఇంట్రడక్షనే మీకు. ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో ఇప్పుడు ఇది రాసిన తర్వాత నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీతో క్లియర్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ క్లాస్ ప్రిమిటివా, నాన్ ప్రిమిటివా? నాన్ ప్రిమిటివ్ సార్. సో స్ట్రింగ్ మేడం? స్ట్రింగ్ కూడా నాన్ ప్రిమిటివ్ సార్. మరి స్ట్రింగ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ కదా మేడం. సో స్ట్రింగ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అయితే దీనికి సపరేట్గా క్లాస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేదు? అది ఇన్బుల్ట్ ఆల్రెడీ జావా వాళ్ళే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. గుడ్ మేడం, యా. సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు. సో స్ట్రింగ్కి ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టుగా స్ట్రింగ్కి, పర్సన్కి ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్ కాబట్టి ఇట్స్ కమ్స్ విత్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ జావా అనేసి. సో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ కాల్డ్ రెఫరెన్స్ టైప్స్ బికాస్ దే రెఫర్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. So the main difference between primitive and non-primitive data types are primitive types are predefined, already defined in Java. Non-primitive types are created by the programmer and is not defined by Java except for string. So primitive data types ante already comes with the Java. Non-primitive data types ఏంటంటే does not comes with the Java except for string. Non-primitive types can be used to call methods to perform certain operations, while primitive types cannot. A primitive type has always a value, while non-primitive types can be null. A primitive type starts with a lowercase letter, while non-primitive type starts with an uppercase letter. So ikkada ee point very important. So primitive type starts with a lowercase letter, while non-primitive type starts with a uppercase letter. సో అయితే ఇందులో మీకు ఇప్పుడు ఇది చూసినట్టుగా అయితే ఈ క్లాస్లో ఉన్న వాటిలన్నింటిని ఏమంటామంటే ఫీల్డ్స్ అని. సో ఇందులో ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి మీకు తర్వాత చెప్తాను. సెట్టర్స్, గెట్టర్స్, తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్, ఇవన్నీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇవి ప్రిమిటివ్ టైప్స్లో నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్కి, ప్రిమిటివ్ టైప్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్సెప్ట్ స్ట్రింగ్ కాకుండా మిగతా ఏదైనా సరే అంటే మీకు మనకు తెలిసిన సపరేట్గా
ఒక టైప్ని క్రియేట్ చేయాలనుకో ఆ టైప్కి ఖచ్చితంగా మీరు క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ అయితే ఇక్కడ పర్సన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా పర్సన్ ఉంది. ఓకే, సో పర్సన్ కెన్ బి టైప్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్. ఎందుకంటే ఒక అనే స్పౌస్ దేనికి సంబంధించిందంటే పర్సన్కి సంబంధించింది. అందుకే ఇక్కడ క్లాస్ ఉన్నా సరే మీరు స్పౌస్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క టైప్ని కూడా డిక్లేర్ చేయాలి. అలాగే అడ్రస్ కూడా. ఈ అడ్రస్, పెట్టు ఇవన్నీ ఏంటంటే నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మనం డిక్లేర్ చేస్తాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్ ఫర్ దెమ్ అనేసి. సో అయితే మీకు క్లాస్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. సో టైప్ కాస్టింగ్ వద్దు. సో ఇవే టాపిక్స్. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోండి, కామెంట్స్. ఓకే, కామెంట్స్ అంటే ఏంటని. సో సింగిల్ లైన్ కామెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ 2 ఫార్వర్డ్ స్లేసెస్. ఎనీ టెక్స్ట్ బిట్వీన్ అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ బై జావా విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో అంటే కామెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో ఇక్కడ మనం ఏదైనా రాసాం అనుకోండి, ఏం చేస్తుందంటే ఎనీ టెక్స్ట్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్ బై జావా విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్లో ఏదైతే అంటే తర్వాత మనం ఏదైతే రాస్తామో అది జావా ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇగ్నోర్ చేసి ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అది దేని గురించి అంటే, సో ఇది దేని గురించి అంటే కామెంట్స్ ఎప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి. సో ఇంకొకటి ఈరోజు ఈ పర్సన్ క్లాసు, పెట్ క్లాసు, డాగ్ క్లాసు, క్యాట్, అడ్రస్. ఓకే, ఈ క్లాస్లో మీరు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లాస్లో ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ అని. ఓకే, సో అలాగే ఇందులో కూడా సో ఇక్కడ ఒక డమ్మీ మెథడ్ రాసాం, బార్క్ అని, క్యాట్, ఇవన్నీ మనం కాల్ చేయలేదు. నేను కాలింగ్ అనేది తర్వాత చెప్తాను. సో ఈరోజుకి మీరు నేర్చుకోవాల్సినవి ఏంటంటే సింపుల్ థింగ్స్. సో వేరియబుల్స్ గురించి నేర్చుకున్నారు. ఓకే, సో వేరియబుల్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే ఈ వేరియబుల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేసి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ కానీ ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఏజ్, స్పౌస్, అడ్రస్ ఇవన్నీ మనం యాక్సెస్ చేయలేదు. సో ఇవన్నీ మనం ఎక్కడ యాక్సెస్ చేస్తాం అనేది మీకు చెప్తాను. సో ప్రతిదీ కూడా మెయిన్ మెథడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో రెండోది ఏంటంటే సో ఇది మీకు చెప్పలేదు, నేను అక్కడ కూడా డిక్లేర్ చేయలేదు. మీకు ఏదైనా సరే సేమ్ డేటా టైప్ ఉందనుకోండి, సేమ్ డేటా టైప్ ఉండేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు అన్నిటిని ఒకేసారి ఇలా మీరు అసైన్ చేసేవచ్చు. అంటే ఒకసారి ఆ డేటా టైప్ని మెన్షన్ చేసి మీరు వాల్యూస్ అన్నీ ఇలా అసైన్ చేసేవచ్చు వేరియబుల్స్కి, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ టైప్ అని. సో ఐడెంటిఫైయర్స్ గురించి తర్వాత చెప్తాను. డేటా టైప్స్లో నేను నేర్చుకున్న దాంట్లోని స్ట్రింగు, ఇంటు, బూలియను, చారు, తర్వాత డబల్, వీటి గురించి మనం నేర్చుకుంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇంక్లూడ్ బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్, బూలియన్ అండ్ చార్. మీకు బైట్ గురించి, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్ గురించి నేను చెప్పలేదు, ఇంట్ చెప్పాను, ఈ మూడిట్ల గురించి చెప్పలేదు. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ సచ్ యాజ్ స్ట్రింగ్, అరేస్ అండ్ క్లాసెస్. సో ఇవన్నీ మీకు నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో అంటే ఈరోజు కూడా చాలామంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు
నేను చెప్పిన దాంట్లో నిన్నటికి ఈ రోజుకి నేను రాసిన దాంట్లో అంటే ఇలా ఉంటుంది మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో దీన్ని రాయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనేది 10 days పడుతుంది. జస్ట్ 10 daysలో మీరు ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు. సో దాన్ని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈరోజు కూడా మీకు నేను ఏం చెప్పలేదు, ఎలా ఉంటుందని చూపించాను, వీటిని నేను యాక్సెస్ చేయలేదు. సో ఇంకొకటి సో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో మీకు ఈరోజు ఎవరైతే క్లాస్లోకి వచ్చారో వాళ్ళు పవన్ కుమార్కి నాకు తెలిసి నిన్న ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు. ఒక పవన్ కుమార్, డీజే పవన్ కుమార్ ఉగ్గు, వీళ్ళిద్దరు తప్పించి మిగతా వాళ్ళందరూ పాతోలే ఉన్నారు. సో మీరేమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నాకు, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఈరోజు కూడా క్లాస్లో నేను ఏం చెప్పలేదు, ఎలా ఉంటుందో నేను చూపించాను. దాన్ని యాక్సెస్ కూడా చేయలేదు, అంటే కాల్ చేయలేదు, ఆ ఫీల్డ్స్ని నేను యాక్సెస్ చేయలేదు. అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను తర్వాత. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఎక్సెప్ట్ రమ్యారెడ్డి మేడం అండ్ తర్వాత శ్రీకాంత్. ఏం లేదు సార్. పవన్, నీకు అసలు ఈరోజు ఏదైనా అర్థమైందా చేసింది? పర్లేదు సార్, అంటే కొంచెం అర్థమైంది. సో అంటే కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఇన్హెరిటెన్స్ అర్థమైంది. సో యాక్చువల్గా నేను ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా టాపిక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అసలు యాక్చువల్గా ఏ టాపిక్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది అనేసి చూపించాను, దాన్ని యాక్సెస్ కూడా చేయలేదు నేను. సో మీరు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్గా ఉండేటప్పుడు ఎలా ఉంటుందని. సో నేను యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మేబీ రేపు 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 నుంచి అంటే ఎంతమంది ఉంటారో వాళ్ళు చూసుకొని నేను కోర్సులో కూడా యాడ్ చేయాలి. సో అందువల్ల ఓకే. పవన్ కుమార్, ఇంకెవరైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. శ్రీకాంత్ కానీ మేడం మీరైనా సరే అడగొచ్చు. సార్ యాక్చువల్గా ఈ క్యాన్వాస్లో నిన్న ఎన్రోల్ అయ్యాను. ఈరోజు అది యాక్సెస్ చేద్దామని ఓపెన్ చేస్తే నాకు మళ్ళీ లాగిన్ అడుగుతుంది సార్. నిన్న ఏంటంటే పాస్వర్డ్ అలా ఏం అడగలేదు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. ఈమెయిల్ ఐడి నేమ్ ఇస్తే ఎన్రోల్ అయిపోయింది. ఈరోజు ఈమెయిల్ ఐడి ప్లస్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. నేను పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా, ఈరోజు ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? మళ్ళీ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా? పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఫార్వర్డ్ ఈరోజు కొట్టాను సార్, అయితే 30 minutes టైం పడుతుంది అని పైన నోటిఫికేషన్ చూపించింది పాపప్. 5 minutes లో వస్తుందండి, మీరు రీసెట్ చేసుకోవడం. లింక్ చేస్తాను నేను. ఓకే ఒకసారి నేను మెయిల్ చెక్ చేస్తాను, మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చింది ఉంటుంది. సో పవన్ కుమార్కి ఏంటి అర్థం అవ్వలేదు. సో నేను కూడా చెప్పింది నాకు తెలిసి అర్థం అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇలా ఉంటుందని చూపించడానికి. నేను ఫైనలైజ్ చేద్దాం అనేసి ఈరోజు ఎంతమంది ఉంటారో అంటే చూశాను. నిన్నటికి ఈ రోజుకి ఎవరంటే సూర్రెడ్డి, శ్రీకాంత్, రమ్య మేడం, తర్వాత దినేష్, ఢిల్లేశ్వరరావు వీళ్ళే ఉన్నారు. సో ఆల్సో అందరిలో మేడంకి, శ్రీకాంత్కి ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ మీద చాలా ఐడియా ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు. మిగతా వాళ్ళకి నేను చెప్పనట్లేదు, చెప్తాను, స్లోగా వెళ్తాను. బట్ ఈరోజు ఇలా ఉంటుందని చూపించాను, దాన్ని యాక్సెస్ కూడా చేయలేదు. ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ మీకు చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. సో అయితే ఈరోజు మీ ఒపీనియన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. శ్రీకాంత్, సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇప్పుడు స్లోగా ఈ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్స్పీరియన్స్ అస్సలు లేని వాళ్ళకి స్లోగా చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చిన్నగా చిన్న బ్లాక్స్ లాగా చేసి తీసుకొని వెళ్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. అంటే నేను ఏదైతే డిజైన్ చేశానో లాస్ట్ బ్యాచ్కి అదే కోర్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అయితే నేనేమన్నా ఆలోచిస్తున్నానంటే ఇప్పుడు రమ్య మేడం గారు కానీ, నాకు ఆల్రెడీ రమ్య మేడం గారు చెప్పారు, సార్ మేము అస్సలు అంటే మీరు స్లోగా వెళ్ళే మేము ఏమవుతుంది సార్ అని అన్నారు. సో నేను స్లోగా వెళ్తే ప్రాబ్లము ఉంటుందా
మీరు మీకు ఎవరికైనా బోరింగ్గా ఉంటుందా అనేసి. ఏముండదు సార్, మాకు కూడా బెటరే కదా ఫ్లో వస్తే, అర్థం క్లియర్ కదా. యా, దట్స్ గుడ్ శ్రీకాంత్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను క్యాన్వాస్లో కోర్సెస్ కూడా కోర్సులో హోంవర్క్ అప్లోడ్ చేయలేదు నేను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత హోమ్లో నేను హోంవర్క్ అప్లోడ్ చేయలే. ఇది అంటే పాతది కోర్స్ ఇది. సో నేను ఇది అన్పబ్లిష్ చేశాను, అంటే ఇప్పటి వరకు పాత వాళ్ళకి. సో ఏంటంటే, కోర్స్కి వచ్చేటప్పుడు హోంవర్క్ ఉంటుంది, హోంవర్క్ ఉండి ఎంతవరకు చదవాలి, ఏం చేయాలి అనేసి. సో ఇలా హోంవర్క్ చేయగలరా అనేసి, రోజుకి కాకపోయినా ఒక రోజు తప్పించి ఒక రోజు, ఒక రోజు తప్పించి ఒక రోజు, ఒక రోజు తప్పించి ఒక రోజు ఉంటుంది. సో అది. సో మేడం గారు, మీరు శ్రీకాంత్, ఇంకెవరికైనా ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఐడియా ఉందా మీలో ఇంకెవరికైనా? మేడం గారికి కానీ శ్రీకాంత్ కానీ తప్పించి. పైథాన్ అయితే ఐడియా లేదు సార్ అసలు. పైథాన్ కాదు మేడం, ఇది ఇప్పుడు జావా ప్రోగ్రామింగ్. మీరు ఓకే. శ్రీకాంత్ తప్పించి ఇంకెవరికైనా ఐడియా ఉందనేసి. సో పవన్ కుమార్ ఒగ్గు, నీకు ఐడియా లేదు కదా నాన్న ప్రోగ్రామింగ్ మీద? పెద్దగా ఐడియా లేదు సార్, నార్మల్గా కొంచెం ఐడియా ఉంది. ఓకే. రూల్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉంది ఓ, ఊప్స్ ఐడియా ఉందా? ఓకే. సో సార్, లైట్గా ఐడియా ఉంది. ఓకే. సో మిగతా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇది పిల్లలు, ఒక అబ్బాయి పవన్, ఇంకో వేరే అబ్బాయి పవన్. ఆ పవన్కి ఇవి రాసినవి ఏంటి అర్థం అవలే. డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాదు. ఓకే. సో పవన్ కుమార్, డీజే పవన్ కుమార్. సో సో నాకు తెలుసు ఏం అర్థం అవ్వదు అనేసి, జస్ట్ నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. కొత్త వాళ్ళు, పాత వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతవరకు పేషెన్స్తో ఉంటారనేసి ఉన్నాను. సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్లో. అయితే ఇప్పుడు నేను రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడతాను. రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత స్లోగా మీకు ఈ అజెండాలో ఏదైతే ఉందో, ఇందులో ఏవైతే ఉన్నాయో ఫౌండేషన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్నవన్నీ. సో ఈరోజు క్లాసు బోరింగ్గా ఉంటుంది. నేను మీ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బోరింగ్గానే ఉంటుంది. కానీ నాకు ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ మేడం గారు కానీ, అంటే మిగతా శ్రీకాంత్ వీళ్ళందరూ ప్రోగ్రామింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు కామ్గా ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తూ. సో అది మీరు ఎంతమంది అయితే ఉంటారో, నేను అంతమంది కోర్సు క్రియేట్ చేసి మిగతా ఇంకా యాక్సెస్ చేయను. ఎందుకంటే నాకు చాలా వర్క్ ఉంటుంది, మీ హోంవర్క్స్ అవన్నీ కరెక్షన్ చేయడానికి వాటికి. సో మీ దగ్గర నుంచి సజెషన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, ఒక 2 minutes. సో వారానికి మీరు ఎన్ని అవర్స్ హోంవర్క్ చేయగలరు? సో చెప్పండి మేడం. శ్రీకాంత్ కానీ, సూర్యరెడ్డి, దినేష్, మీరు ఎవరైనా చెప్పచ్చు. సార్ మీరు డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని అవర్స్ ఇలా హోంవర్క్ చేయాలని, యాక్చువల్గా దాన్ని బట్టి మేము అన్ని అవర్స్ చేయగలమా లేదా అని. అంటే నేను డిజైన్ చేసిన దాంట్లో అయితే 8 hours ఉంటుంది మేడం వీక్కి. 8 అవర్స్ అయితే మేనేజ్ చేసుకోగలం సార్. వీకెండ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఈవెన్ వర్కింగ్ వాళ్ళకైనా. సో అంటే 2 hours అని నేను పెట్టాను అనుకోండి మేడం, దానికి ఖచ్చితంగా కొంతమంది రాకపోతే దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ అవర్స్ అనేసి. సో అది. ఇంకొకటి, శ్రీకాంత్కి మీకు కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేకపోతే, నేను అందరూ ఇప్పుడు మొత్తం ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఫైనలైజ్ చేసి, నేను వెరీ బిగినింగ్ నుంచి, ఫస్ట్ నుంచి, ఎందుకంటే నిన్న క్లాస్లో, ఈరోజు క్లాస్లో, కానీ నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తాను మేడం. మీరు అంటే మీరందరూ ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగిసి, ఇండియాలో చాలా తక్కువ టైం అవుతుంది, అంటే ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ అవుతుంది, అయినా వచ్చి చేసి, సో ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వకుండా, సార్ చెప్పింది ఇంకా బేసిక్సే చెప్తున్నారు, ఇవి చెప్పారు, ఇవి మాకు తెలియదని ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వకుండా వింటున్నారు. సో 8 hours చేయడానికి అందరికీ ఓకే మేడం?
యాహ్! ఓకే సార్. నాకైతే ఇంకొంచెం ఎక్కువైనా పర్లేదు. హ్మ్. నాకు మెయిన్ జాబ్ కావాలి. ఈ కోర్స్ అయిపోయే లోపలే అంటే కొంచెం డెఫినెట్‌గా ఐడియా వస్తది ఉంది మేడం. కాబట్టి డెఫినెట్‌గా ఐ హ్మ్. ప్రామిస్ యూ మేడం. ఐ ఆ ప్రామిస్ గైడెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇవ్వాలి. ఆఫ్ యూ గైస్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. సో, హ్మ్. అదే ఆ హోప్ కొంచెం కావాలి సార్. అంటే ఖచ్చితంగా రెఫరెన్సెస్ మేడం. కానీ నేను కొంచెం ఖచ్చితంగా అంటే ఈరోజు జాబ్ చూసాను. ఎవరు అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే ఏం లేదు. సో, ఇంకా మాకు రావట్లేదు, ఇది అర్థం అవ్వట్లేదని. సో, నేను ఎందుకంటే కావాలనే చేశాను మేడం నిన్న, ఈరోజు గూడా. నేను ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఎళ్తాను. మీకు ఎవ్వరికైనా సరే కొత్త వాళ్ళున్నారు. నేను వెరీ ప ప కొత్త వాళ్ళకైతే టాపిక్ చాలా సింపుల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే పాతోళ్ళు మీకు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే బోర్ కొడితే జస్ట్ మీరు క్లాస్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడం, లేదంటే కామ్‌గా ఉంటేనే సపోర్ట్‌గా ఉంటది. మిగతా వాళ్ళకి గూడా మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో, శ్రీకాంత్ అవును. ఆహ్, సో, చెప్పండి. ఆహ్, సో, నాకు మీలో ఒకరు నాకు టీఏ కింద వర్క్ చేయగలరా? టీచింగ్ అసిస్టెంట్ కింద. అంటే ఆహ్, నాకెవరైతే టీచింగ్ అసిస్టెంట్ ఉంటారో వాళ్ళకి వేరే హోంవర్క్ ఉంటది. మిగతా వాళ్ళకి సేమ్ హోంవర్క్ ఉంటది. సో, గ్రేడింగ్ చేయాలి. యాక్చువల్‌గా నాకు మార్నింగ్ లాగిన్ 6:30కి. సో, అందుకే హుహు. అహా! గ్రేడింగ్ అంటే నీకు ఎప్పుడైనా వీకెండ్‌లో వీళ్ళు అప్‌లోడ్ చేసిన హోంవర్క్ తప్పో, కరెక్టో చేసి వాళ్ళకి నేనొక రూబ్రిక్ ఇస్తాను. అంటే గ్రేడింగ్ ఎలా ఉంటదనేసి. దా దాన్ని గ్రేడింగ్ చేస్తే సరిపోద్ది. నాకు కూడా బేసిక్ లెవెలే వచ్చండి. అందుకే ఓకే. ఓకే. కొంచెం అంటే కొంచెం బేసిక్స్ ప్రాబ్లమ్ లెవెల్‌లోనే అవుతుంది. చేసినవి. ఆ! సో, అంటే గ్రేడింగ్ చేస్తే మీకు అలవాటవుతది. లేకపోతే నేను చేస్తాను. ఎవరో ఒకళ్ళు నాకు టీచింగ్ అసిస్టెంట్ కింద ఉంటే బావుంటది. అంటే పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటిలకని. అది ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ ఉండొచ్చు సార్? అంటే గ్రేడింగ్ చేయడానికి ఎన్ని అవర్స్ పట్టొచ్చు? మేబీ మేబీ 1 ఐడియా అవర్, లేదు 2 కాబట్టి అవర్ ఉంటది మేడం. వీక్లీ అంతే. అంటే ఎందుకంటే తక్కువ వీక్‌లో. మంది స్టూడెంట్స్ హ్మ్. కదా! ఓకే. హ్మ్. సో, నేను కూడా చేస్తాను. వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడు, అప్పుడు దాని గురించి అనేసి. సో, ఈ ఈ ఈ కోర్సు సగం అయినంత వరకు మేడం కొంచెం కష్టంగుంటది. ఇక్కడ టెస్టింగ్ హ్మ్. వరకొచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఇక్కడ వరకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటది. తర్వాత ఉన్న టాపిక్సే కొంచెం కష్టంగుంటది. ఓకే. సో, నేను చేస్తాను సార్. 1 అవర్, 2 అవర్స్ అయితే ఓకే. 1 అవర్, 2 అవర్సే మేడం. అంతకన్నా ఎక్కువుండదు. ఓకే. థాంక్స్ మేడం. ఓకే సార్. హ్మ్. ఓకే. సో, శ్రీకాంత్ చెప్పారు. ఆహ్, ఢిల్లేశ్వరరావు ఆహ్, ఢిల్లేశ్వరరావు నీకు సార్ ఐ నో అంటే నీకు చెప్పింది మ్యాక్సిమం అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. ఫస్ట్ అంటే నేను జస్ట్ చూపించాను ఎలా ఉంటదనేసి. సో, సార్ ఆహ్, ఫస్ట్ నుంచి తీసుకొని ఎళ్తాను. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఒపీనియన్ చెప్పండి. మీరు 8 అవర్స్ హోంవర్క్ చేయగలరా? అంటే మేడం గారు చెప్పారు 8 అవర్స్ చేయగలరని. మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయగలరా అనేసి. ఎస్ మేడం హ్మ్. వినోద్ గారు అది 1 వీకా? 3 వీక్ వీక్. వీక్ సో, యాహ్! ఆహ్, ఎందుకంటే నేను డిజైన్ చేసే హోంవర్క్‌లో నాకు గూడా చాలా వర్క్ ఉంటది. నేను ఫుల్ టైమ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ చేసి ఇంకో కాలేజీలోని ఫ్రంట్ అదే ఆహ్,
జావా స్క్రిప్ట్ టీచ్ చేసి వచ్చేటప్పుడు నాకు టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది నేను డబ్బుల కోసం చేయట్లేదు, జస్ట్ సర్వీసు. మీలో ఎవరికైనా సరే జాబ్ రావాలనుకుంటున్నాను, 100% వస్తుంది. ఎవరెవరైతే నేను రిఫరెన్స్ కూడా ఇస్తాను నాకు తెలిసిన కంపెనీస్లో. మీరు ఎవరైతే ఈ జర్నీ 100 డేస్ 100 నేనైతే అప్పుడు 100 డేస్కి టీచ్ చేశాను ఈ కోర్సు. సో ఇప్పుడు ఒక 120 డేస్ అయినా సరే వి విల్ లెర్న్ అనేసి సో అనుకుంటున్నాను ఉన్న వాళ్ళతోటి. సో మీకు 8 అవర్స్ కష్టంగా ఉంటుంది అంటారా మీరు? పర్లేదండి. సో చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సో అలా అని మీరందరూ 8 అవర్స్ ఓకే కదా మీకు హోంవర్క్ చేయడం? రాకపోతే నేను స్పెషల్గా హెల్ప్ చేస్తాను. సాటర్డే సండే మీ ఇప్పుడు అంటే బాగా బిగినర్స్ ఎవరికైనా ఉన్నాయనుకో, నేను ఇచ్చిన సమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను యాక్చువల్గా చిన్న చిన్న సమ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఒకవేళ రాకపోయినా నేను హెల్ప్ చేస్తాను. సాటర్డే సండే నాకు అప్రోచ్ అవుతే, సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం అర్థం అవ్వలేదంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేస్తాను. సో మీరందరూ కూడా ఓకే అంటే నేను క్యాన్వాస్లో హోంవర్క్ మొత్తాన్ని అప్లోడ్ చేసేస్తాను, ప్రాజెక్ట్స్ వీక్ ఏం చేయాలనేది. సో నవీన్ నవ్వు మీరు ఎక్కడి నుండి? హైదరాబాద్ సార్. హైదరాబాద్. మీకు ప్రోగ్రామింగ్ ఐడియా ఉందమ్మా ముందు? లేదు, ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ వచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ రాదు కానీ జావా ఇంట్రెస్ట్. సో వినబడలేదు, కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఓన్లీ వచ్చు, HTML CSS వచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ రాదండి. ఓకే జావా నేర్చు. ఓకే సో గుడ్. అది సో నేను అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని అంటే గ్రూప్ అలా ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూపు. బట్ నేను ఈ సో ఇందులో మీకు నేను త్వరగా ఎండ్ ఎందుకంటే పైథాన్ క్లాసు చెప్పాలి కాబట్టి నాకు. అయితే పీపుల్స్లో అంజి ఆళ్ళకొండ ఎవరున్నారో తెలీదు. సో నేను రేపు చూసి రిమూవ్ చేసేస్తాను కోర్స్ని. భీమశేఖర్ తెలీదు. దినేష్ ఈరోజు క్లాస్కి వచ్చారు. ఆశల మహేందర్, నవీన్ అంటే మీరేనమ్మా? అవునండి. ఓకే. పవన్ కుమార్ ఒగ్గు అంటే నువ్వే కదా పవన్? రమ్య మేడం గారు. ఎస్ రమ్య అంటే ఎవరు? 2 ఉన్నాయి మేడం, మీదేనా 2ను? సార్ ఈరోజు వేరే ఐడి ఎస్ రమ్య తీసేయండి సార్. సిరిపి రెడ్డి రమ్య అనేది మాత్రం ఉండించండి. ఓకే ఈరోజు మేబీ అది దానివల్ల ఎస్ రమ్య తీసేయండి సార్. ఓకే మేడం. ఢిల్లేశ్వర్ శ్రీకాంత్ సూర్యుడు 1 2 3 4 అంటే అంజీ ఇది నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను కోర్స్ నుంచి, ఎందుకంటే ఎక్కువ భీమశంకర్ కూడా క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి తీసేస్తున్నా. ఆశుల్ మహేంద్ర ద కోర్సు. నవీన్ పవన్ కుమార్ 1 2 3 4 5 6 7 తిన 8 ఇంకో పవన్ ఉన్నారు, తను ఎన్రోల్ అవుతారు. సో అవి మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే నేను కోర్సు ఫస్ట్ నుంచి ఎవరో వచ్చారు కోర్సులోకి. సో బాజీ షేక్, హలో ఎగ్జిట్ అయిపోయినారు. సరే, కొత్తగా ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు బాజీ షేక్. ఓకే. సో తనకి ప్రోగ్రామింగ్ ఐడియా ఉందా ముందు? ఓకే. సో ఓకే, తను బయటికి వెళ్ళిపోయినట్టుకున్నాడు. సో ఎవరున్నా సరే సో క్యాన్వాస్లో ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళనే కోర్సులోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో నేను ఇక్కడ
ఫస్ట్ డే కోర్సు ఇంకా నేను ఫస్ట్ డే కోర్స్ కూడా ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ ఇలా ఉంటుందని చూపించాం. సో ఫస్ట్ డే కోర్స్కి ఫస్ట్ డే ఎప్పుడు, ఈరోజు థర్స్డే, రేపు ఫ్రైడే, అంటే మీకు రేపు సాటర్డే కదా. సో మండే నుంచి ఫస్ట్ డే అంటే రేపు క్లాస్ ఉంటుంది. మండే మండే రోజు మండే రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఏమంటారు మీరు? సో మీ అందరికీ ఓకే అయితే థమ్స్ సైన్ ఇవ్వండి. సో మండే నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తామంటే నేను కోర్స్ అయితే ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరినీ, మిగతా వాళ్ళని నేను కోర్సులోకి తీసుకోను. సో వీళ్ళే ఉంటారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఏమి లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, పర్సనల్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఒక 5 minutes. సార్ రేపైతే క్లాస్ ఉంటుంది, మండే నుంచి ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా చెప్తాను అంటున్నారా? ఎట్లా? అదే ఆలోచిస్తున్నాను మేడం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఉన్న స్టూడెంట్స్ని 1 2 3 4 5 6 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఒక 10 వరకు అయితే, మ్మ్. అంటే గ్రూప్లో అయితే 30 మెంబర్స్ వరకు గ్రూప్లో ఉన్నారు. కానీ కాన్స్టెంట్గా అంటే ఎండ్ వరకు ఎవరైతే ఉంటారో మ్మ్. వాళ్ళే మనకి మెయిన్ మేడం. ఎందుకంటే నా టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు, వాళ్ళ టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు కదా. Yes, sir. సో వాళ్ళకి సమ్వన్ వాంట్స్ టు జాయిన్. ఓకే, అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ కావాల్సి చేస్తాను నేను, జాబ్కి కానీ ఎక్కడికైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి, లేదంటే ఇంకేమైనా మిగతా ఫైనాన్షియల్గా కూడా వాళ్ళు బాగా నేర్చుకుంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను. అంటే జాబ్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైనా కావాలన్నా, సో ఏదైనా సరే వాళ్ళు నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి లాస్ట్ వరకు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకి. సో అందుకే ఎక్కువ మంది కాకుండా ఉన్న వాళ్ళని లాక్ చేసి, రిమైనింగ్ ఎవరైతే వీళ్ళు ఉన్నారో క్యాన్వాస్లోనే లింక్ పెడతాను రేపటి నుండి. సో క్యాన్వాస్లోనే లింక్ పెడతాను కాబట్టి ఎవరైతే ఎన్రోల్ అయ్యారో వాళ్ళకే కోర్స్ ఉంటుంది అని. సో మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ లేకపోతే మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ పైథాన్ కోర్స్ ఒకటి ఉంది, అది స్టార్ట్ చేయాలి దీని తర్వాత. ఈ పైథాన్ క్లాస్ ఒక 10 minutesలో స్టార్ట్ అవుతుందా సార్? నేను బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత 10 minutesలో స్టార్ట్ అవుతుంది మేడం. 10-15 minutes అని. ఓకే. యాక్చువల్గా జావా క్లాస్ రేపు ఉందా లేదా? కన్ఫర్మేషన్ అయ్యి. జావా క్లాసు రేపు లేదు మేడం. రేపు అంటే ఇంకా లేదన్నట్టుగా. మండే నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే కన్ఫర్మేషన్ అయిన వాళ్ళందరినీ ఉంచేసి ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇంక లింక్ అది పంపించను, నేను క్యాన్వాస్లో అప్లోడ్ చేస్తాను, వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఓకే. ఓకే మ్యామ్. క్లాసెస్ మధ్యలో డిలే అవ్వవు కదా సార్? ఎప్పుడు క్లాసెస్ డిలే అవ్వవు. డిలే అయితే నేను మీకు ఈమెయిల్ పంపిస్తాను క్యాన్వాస్లో, మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. కమ్యూనికేషన్ అంతా క్యాన్వాస్లోనే అవుతుంది. ఓకే. 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 సో ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మేడం? సో మీలో ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు, క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఉండండి. సో నేను ఈమెయిల్ పంపిస్తాను, నేను క్యాన్వాస్లో కోర్స్ అప్డేట్ చేస్తాను, అంటే ఏ రోజు ఏంటి ఇచ్చేస్తాం అనేసి. మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ 10 days కూడా బేసిక్ ప్రోగ్రామింగే ఉంటుంది, చాలా చిన్న, అంటే బేసికే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కొంచెం స్పీడప్ చేస్తానన్నారు కదా సార్ 10 days తర్వాత? 10-15 days అంటే డిపెండ్స్ ఆన్, అంటే ఈ కొత్తగా ఉన్నారు కదా మేడం. ఇది యాక్చువల్గా మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఎవరికైతే అసలు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేదో వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయడం. సో వాళ్ళు కొంచెం అందుకుంటున్నారంటే ఇంక కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తాం. అదే సార్, నాకు మరి అంత సూపర్గా ఏం రాదు, నాకు జస్ట్ బేసిక్గానే వచ్చు మేడం మీరు మరీ హంబుల్గా మాట్లాడుతున్నారు మేడం. అంటే వాళ్ళు కొంచెం హోంవర్క్, గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తే పికప్ అవ్వగలరు సార్. అవును మేడం. లేకపోతే క్లాస్ వరకే అనుకుంటే అది ఇంకా డెడ్ స్లో అయిపోతూ ఉంటుంది. నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మేడం. నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఎలా ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేసి చెయ్యాలి.
ఒకవేళ చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేసినా సరే నాకు ఒక డిటెక్టర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు హోంవర్క్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత. సో అది చెప్పేస్తుంది మీరు ఎక్కడి నుంచి హోంవర్క్ చేశారనేది. అది సార్ ఒక చిన్నది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మనకు స్కూల్లో క్లాస్లో చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తారు, హోంవర్క్ చూస్తే కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి. ఆ, అలా సేమ్ రిలేటెడ్గా ఉండదు. సో సో అలా అలా ఉంటే అలా కొంచెం ఉండదు మేడం. అంటే నేను అంత కష్టంగా ఇవ్వను. నేను ఏదైతే చెప్తానో అవే చేయమంటాను. ఓకే. నేను ఏవైతే సో చెప్తానో అవే లీడ్ కోడ్ చేయమంటాను మేడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా సూర్యరెడ్డి కానీ పవన్ కుమార్ ఒగ్గు కానీ వీళ్ళందరూ దిల్లేశ్వరరావు సూర్యరెడ్డి వీళ్ళందరూ సిన్సియర్గా వచ్చారు మేడం. నేను అందుకే అప్రిషియేట్ చేస్తాను సిన్సియర్గా మీరు అందరూ. శ్రీకాంత్ కానీ మీరు కరెక్ట్ టైంకి వస్తారు. సో అది నేను ఖచ్చితంగా జాబ్ అయితే లీడ్ కోడ్ నేను నా రెఫరెన్స్ ఇప్పించి నాకు తెలిసిన కొన్ని కంట్రీస్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని ఇప్పించి ఎవరో ఒక్కరు అంటే లాస్ట్ వరకు ఉన్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా జాబ్ వచ్చే విధంగానే ఉంటుంది మేడం. ఈ పైథాన్ కోర్స్ అంటే చాలా తక్కువ బేగ్ అయిపోద్ది. దాంట్లో 20 ప్రాజెక్ట్సే ఉంటాయి. ఓకే. మెయిన్ గోల్ అయితే ఈ కోర్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి కష్టపడి నేర్చుకోవడం ప్లస్ మెయిన్ జాబ్ సార్. అవును జాబ్ మేడం, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా అది. మేడం. నేను ఇక్కడ ఉన్న టైం స్పెండ్ చేసింది ఎవరికంటే జాబ్ రావాలనేసి అందరికీ. ఓకే సార్, లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవచ్చు సార్ ఈ కోర్స్లో? నేను డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆల్గరిథమ్స్ చెప్పిన తర్వాత లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ మీరు ముందే చూసుంటారు. నేను క్యాన్వాస్లో ఈరోజు డిలీట్ చేస్తాను. నిన్న చూపించినట్టుగా నన్ను గుర్తుంది మేడం. నిన్న చూపించాను 75 అని జావా స్క్రిప్ట్ 75, జావాలో 100 ప్రాబ్లమ్స్. సో వాళ్ళు అన్నీ సాల్వ్ చేస్తారు మొత్తం లాస్ట్ పిల్లలు. ఓకే. సో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఇస్తాను. అది అది కోర్స్ ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు ఎన్ని చేయగలుగుతారు అని. కానీ రోజుకి ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది సాల్వ్ చేయవలసిన ప్రాబ్లం ప్రోగ్రామింగ్ మీద. ఓకే. సో ఎనీ వన్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్? క్వశ్చన్స్ ఏమి లేకపోతే మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు అమ్మా. క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, పర్వాలేదు. క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సో మీరు అందరూ కన్ఫర్మే కదా? నవీన్ తను వెళ్ళిపోయాడా? క్లాస్లో ఎన్రోల్ అయ్యాడు. ఆ, ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సూర్యరెడ్డి నీకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? సార్ మీరు W3 స్కూల్స్ అలా ఫాలో అవుతారు, ఇంకా మనం దాన్ని ఫాలో అవుతామా, ఇంకేదో వెబ్సైట్ ఫాలో అవుతామా? సో W3 స్కూలు ఫాలో అవ్వం, ఎందుకంటే అది బేసిక్ వరకే ఉంటుంది. W3 స్కూల్ ఏంటంటే నేను అది యూజ్ చేస్తాను. W3 స్కూల్ కానీ జావా పిన్ పాయింట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాను. కొంతవరకు యూజ్ చేస్తాను. ఓకే. అంటే ఏవైనా టాపిక్స్ చెప్పవలసి వస్తున్నా అంతవరకు. కోర్స్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వలేదు, ఎందుకంటే నేను కోర్స్ స్టార్ట్ చేశానంటే మీకు హోంవర్క్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఫస్ట్. ఓకే. ఓకే, సో అది గుడ్ క్వశ్చన్. ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ లేకపోతే ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. పవన్ కుమార్ ఒగ్గు నీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? పవన్ కుమార్ నువ్వు చెప్పు. డీజే పవన్. ప్రెజెంట్ ఏం లేవు సార్. ఓకే, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నేను ఇంటిమేట్ చేస్తాను వాళ్ళకి. ఇన్కేస్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే జాయిన్ అవుతారు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చూపించినట్టుగా ఈ క్యాన్వాస్లో ఎవరు వస్తే వాళ్ళనే కన్సిడర్ చేస్తాను. నేను అందరికీ ఈమెయిల్ పంపిస్తాను, అంటే లింక్ కూడా. సో క్యాన్వాస్ గ్రూప్లో లేను సార్. సో క్యాన్వాస్ పవన్, డీజే పవన్ కుమార్, నువ్వు క్యాన్వాస్ దాని లింక్ నీకు పంపిస్తాను. ఆ లింక్తో నువ్వు ఎన్రోల్ అవ్వు. అలాగే సార్. ఓకే, సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే ఉండొచ్చు. నేను మ్యాక్సిమం ఒక నెంబర్ అనుకుంటున్నాను. ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ నేను హోంవర్క్స్ గ్రేడింగ్ చేయడం కానీ మేడం గారు కానీ ఇంకెవరైనా ఇంకొక ట్యూటర్ అవసరం ఉంటుంది నాకు. ఒక టీఏ ఉంటుంది నా దగ్గర. అంటే నేను ఇచ్చే హోంవర్క్స్ అంటే గ్రేడింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది. గ్రేడింగ్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు. ఢిల్లేశ్వరరావు నీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేదు సార్, లేదు. ఓకే, గుడ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. నెక్స్ట్ పవన్ కుమార్ ఒగ్గు నీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డాడీ?
నో సార్. నీ వయసు ఎంతమ్మా పవన్ ఇప్పుడు? 26 సార్. 26. గుడ్. ఓకే, గ్రేట్. సో ఓకే, సో ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి, జస్ట్ చూపించాను ఎలా ఉంటుందని. బట్ రేపు నుంచి ఉంటుంది కోర్సు. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారన్నారు కదా, వాళ్ళకి చెప్పు రేపు క్లాస్ లేదు, బట్ నేను కోర్సు డిజైన్ చేస్తాను. వాళ్ళు మ్యాక్సిమం మండే అంటే ఆ, నాకు సండే అంటే మండే లోపు వాళ్ళు ఎన్రోల్ అవ్వాలి. నేను క్యాన్వాస్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సార్. ఓకే, ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే 5 డేస్ కానీ 2 డేస్ మానితే వాళ్ళు ఈమెయిల్ పంపిస్తే ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాను. 2 డేస్ కన్నా ఎక్కువ చేయకపోతే తీసేస్తాను. నేను ఇంటిమేట్ చేస్తాను సార్, అది కూడా వాళ్ళు. ఓకే, సో మీ మళ్ళీ కోర్సులో రెజ్యూమే గురించి, తర్వాత మీకు రెఫరెన్స్ లెటర్ కూడా ఇస్తాను జాబ్స్కి అప్లై చేసినందుకు. ఓకే, షూర్ సార్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్. నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఒకటి ఉంది. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ అక్కడ నాకు జీరో నాలెడ్జ్ సార్ అసలు జావా మీద. పవన్ ఓకే, నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాను. ఫస్ట్ క్లాస్ నేను రాలేదు సార్, ఈరోజు ఫస్ట్. నేను డోంట్ వరీ పవన్, నేను ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్నా పర్వాలేదు, నేను ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చిన్న నుంచి వేరియబుల్ నుంచి అన్ని ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. సాటర్డే సండే క్లాస్ లేదు సార్, అయితే మండే నుంచి ఉందా? ఈ వీక్ లేదు, నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటుంది. ఎస్ సార్. క్యాన్వర్స్ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్లో డెవలప్ చేయాలి సార్. యా, క్యాన్వర్స్ గ్రూప్ అదే సార్, లింక్ పెట్టండి సార్ క్యాన్వర్స్. ఓకే నాన్న. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓ నో ప్రాబ్లం. కోదండరాయ కోదండ
ఎన్ని మాటలు పేరెట్లా పిలుస్తానే